جو لوگ آج ہم سے سوال کر رہے ہیں میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں بھائی صاحب کبھی آئینے میں تمہارا چہرہ دیکھ لو تمہارا چہرہ بڑا ڈراؤنی نظر آتا ہے چناؤ کے بعد. آپ ہم کو انگلی مت اٹھاؤ. تم دیکھ لو کہ تمہاری وجہ سے کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں. پٹنہ میں جو سرکار بنی ہے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم آپ کو پورا تعاون دینے کے لیے تیار ہے کہ بہار کی ویدھان سبھا میں ہمارے 5 MLAs جب جائیں گے تو شیر کی طرح دھاڑیں گے. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈز میڈیا ویژن. آپ کو بتاتے چلے کہ سیمانچل الیکشن جیتنے کے بعد 5 سیٹ جو اویسی صاحب جیتے اور جب سیمانچل پہنچے تو کیا کچھ طنز کسا، کس کو کیا کہا، یہ اسپیچ آپ کو سننا بے حد ضروری ہے. اور کس طرح سے شیر دہاڑے گا وہ بھی ذرا سنیے، اور کیا کچھ کریں گے، کس طرح سے کام کریں گے سیمانچل میں، وہ سب اس ویڈیو میں جانیے کیا کچھ کہا انہوں نے. میں شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں اور اللہ نے ہم تمام پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو کامیابیوں سے دوبارہ ہمکنار نہیں کرے گا. اس لیے اس پاک رب پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول کیا، آپ کے دل میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو اور مضبوط کیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، خاص طور سے ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کی وہ محبت، وہ والہانہ محبت جو انہوں نے پولنگ کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کیا. میں کیسے شکریہ ادا کروں ان غیور نوجوانوں کا جنہوں نے اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بنا لیا کہ اب یہاں سے ہم مجلس کو کامیاب کریں گے. میں ہمیشہ شکر گزار ہوں ہمارے بزرگوں کا جن کی سرپرستی ہم کو حاصل رہی. آپ تمام کا بے حد شکریہ. آپ نے اختر علی مان صاحب کو کامیاب کیا. یہ کامیابی اختر علی مان صاحب سے زیادہ یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ کے سیاسی شعور کی، آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے. اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے. ہم سرجا پوری بھی ہیں، ہم کلیا بھی ہیں، ہم شیر شاہبادی بھی ہیں، ہم انصاری بھی ہیں، ہم شیخ بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، مگر ایک بات ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی پہچان ہے. اللہ ہمارے اس اتحاد کو مضبوط رکھے اور انشاءاللہ تعالی میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کامیابی کے بعد امور ویدھان سبھا میں امور بلاک اور بیسا بلاک میں میں مجلس اتحاد المسلمین کا ایک دفتر بناؤں گا. میں وہ دفتر بناؤں گا انشاءاللہ تعالی اور 6 مہینے کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے کام کو شروع کیا جائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اختر علی مان صاحب ہفتے میں کم سے کم 2 دن امور بلاک کے آفس میں اور 2 دن بیسا بلاک کے آفس میں بیٹھ کر عوام سے ملاقات کریں گے، ان کی تکلیف کو سنیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ رشوت خوری، بھرشٹاچار، اس کا خاتمہ امور کی ویدھان سبھا ہو، بیسا کی ویدھان سبھا ہو یا کوچا دامن ہو یا بہادر گنج ہو یا جوکی ہاٹ ہو، اس کا خاتمہ کرنا یہ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی کی ذمہ داری ہوگی. نہیں ہفتے میں 2 دن بیٹھنا ہے آپ. نہیں بیٹھیں گے. ایک دن بیسا بلاک کے آفس میں، دوسرے دن امور بلاک کے آفس میں ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور 6 مہینے میں ایک مرتبہ میں آنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو ایک ہفتے میں 1 دن امور بلاک، ہفتے میں 1 دن بیسا بلاک. اختر بھائی بہت آسان کام ہے آپ کے لیے. نہ پٹنہ یہ جان چکا ہے کہ سیمانچل کی جنتا اب ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ہم سے پتنگ چھاپ کو اپنا چکے ہیں اور پتنگ چھاپ کے لیے کام کریں گے. تو پٹنہ کو پیغام جائے گا تو سیمانچل سے جائے گا. اور پٹنہ میں جو سرکار بنی ہے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم آپ کو پورا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ سیمانچل کی جنتا سے انصاف کریں. ہم برابر نتیش کمار کی سرکار کو اپنا تعاون دینے کو تیار ہیں، مگر سیمانچل سے انصاف ہونا چاہیے. کب تک آخر ہر کام پٹنہ اور راجگیر کے طرف ہوگا؟ سیمانچل میں یہاں پر ندی کٹاؤ کا کام ہے،
यहाँ पर पलायन होता है, यहाँ पर रिश्वतखोरी आम है, यहाँ पर रोड बनना है अमूर में खास तौर से। मैं उम्मीद करता हूं कि अख्तर भाई इंशाअल्लाह ताला ये रोड के काम को मुकम्मल करवाएंगे और बहुत से जगह पर जो पुल का काम है इंशाअल्लाह वो पुल का काम भी होगा। बल्कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ अख्तर उल ईमान नहीं बैठेंगे अपने विधानसभा में, तौसीफ आलम भी बैठेंगे बहादुरगंज में, सरवर आलम भी कोचा दामन में बैठेंगे, जोकी हाट में भी मुर्शिद आलम बैठेंगे और हमारे 5 विधायक इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी विधानसभा में 2 दिन बैठेंगे और फोटो लेके व्हाट्सएप पे मुझे भिजाएंगे। और व्हाट्सएप में लोकेशन आप डालें तो लोकेशन में मालूम होता है कि कहां बैठे हैं। तो इंशाअल्लाह ये काम होगा। और हम जब हम जिम्मेदारी लिए हैं सीमांचल की, तो सिर्फ चुनाव की हद तक आकर जाना नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस सरजमीन पर बसने वाले चाहे मुसलमान हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, दलित हों, उनके चेहरों पर एक राहत आए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, उनके बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल हो सके, हमारी माँ और बहनों की सेहत अच्छी रह सके। इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करिए कि हम इस नेक मकसद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाब और कामरान करे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। बाज लोग हमारे मुखालिफिन से भी कहना चाह रहा हूं कि अब इलेक्शन हो चुका है, अब आप मुखालिफत मत करिए। अमूर की तरक्की में अगर आप कुछ ताउन पेश कर सकते तो आप आइए, हम आपके ताउन को कबूल करने को तैयार हैं। अब इलेक्शन हो चुका है, अब काम करना है, मगर इसके बावजूद भी अगर आप मुखालिफत करना चाहेंगे तो फिर ये आपकी, मैं क्या बोल सकता हूं, आपकी ज्यादती भी होगी और आपकी ये हरकत अमूर की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि बिहार की विधानसभा में हमारे 5 एमएलए जब जाएंगे तो शेर की तरह धाड़ेंगे और हुकूमत से सवाल पूछेंगे कि मेरी विधानसभा में यह काम क्यों नहीं हो रहा है। और मुझे यकीन है कि ये तमाम 5 के 5 विधायक काबिल हैं और इंशाअल्लाह वो नेक नियति से मेहनत करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उस विधानसभा में जो जनता को तकालीफ का सामना करना पड़ता है वो उस तकालीफ को दूर किया जा सकता है। मैं इसरार इसलिए कर रहा हूं हमारे रुकन असेंबली को जनता से मिलने के लिए। याद रखिए, मैं भी हैदराबाद में जब होता हूं तो दारुस्सलाम में सुबह 11 बजे से दोपहर में 3 बजे तक मैं बैठता हूं। और सुनिए, और ये है कि जितनी जनता आवाम आकर हमसे मिलती है, ये जरूरी नहीं है कि पूरा उनका काम हो जाए, मगर आवाम को इस बात का इत्मीनान होता है कि मैं जाकर अपने विधायक या सांसद से मिल के आया, मैं उनके मुंह पर बोलकर आया कि मेरी तकलीफ है, मेरा काम करो। हो सकता है कि 10% काम हो सकता है कि 40% काम हो, मगर आवाम को ये बात का एहसास हो जाता कि हम जाकर अपनी तकलीफ को अपने विधायक को बोलकर आए, ये हमने बहुत बड़ा काम किया। तो आवाम को दस्तयाब होना, आवाम को मिलना है। तो इंशाअल्लाह ताला जो काम हम हैदराबाद में करते हैं इंशाअल्लाह ताला वो काम यहाँ पर भी होगा और इंशाअल्लाह बहुत से प्रोग्राम है, काम करना है, इंशाअल्लाह उसको कराएंगे। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज आप यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप मुतमईन रहिए कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं सीमांचल के लिए लड़ता था, लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग आज हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूं, भाई साहब कभी आईने में तुम्हारा चेहरा देख लो, तुम्हारा चेहरा बड़ा डरावनी नजर आता है चुनाव के बाद। आप हमको उंगली मत उठाओ, तुम देख लो कि तुम्हारी वजह से क्या क्या परेशानियां आती हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है और हम अल्लाह से ही मांगने वाली कौम है। अल्लाह हमारे लिए हर मुश्किलों को आसान करेगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारी बहन नुज़रत यहाँ पर बैठी हुई है, इनकी कुर्बानी को, मेहनत को हम नहीं भूल सकते। ऐसे कई हजारों लोग हैं जिनको मैंने देखा भी नहीं होगा, ना मुझे उनका नाम का पता होगा, मगर उन्होंने सिर्फ मजलिस के पैगाम को कबूल किया। मैं उन तमाम को सलाम करता हूं और अल्लाह से उनके लिए हमेशा दुआ करता हूं कि जिनको मैं जानता नहीं उनके दिलों में अल्लाह ने मजलिस की मोहब्बत डाली। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस के बारे में, याद रखो सीमांचल जाग चुका है, सीमांचल जाग चुका है। अब बिहार का कोना कोना जागेगा।